إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقراباته وذرياته أجمعين وتابع تابعين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأعلى سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب الأعلى سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجاوي سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سعيد الشيخ محمد إبراهيم الباجوري وسيد الحبيب محمد حبيب عبد الله بن نبيل الحبيب سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البندلي وبأبي سنابنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر النبي رسول الله سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله الإدريس الحدان سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العدل سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيد التابي سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوي صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين عيسى الفاداني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زيد بن عبد الوهاب جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشرون بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين.
wala tamurra baina aydihim wa hum yusalluna wajlis biqurbi haitin aw istiwanatin hatta la yamurru baina yadayka wala taq'ud hatta tusalliyat tahiyyata wal ahsan an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin ba'dal fatihati al-ikhlas khamsina marratan fa bil khabari anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu wala tamurra, janganlah engkau melewati atau melalui baina aidihim, di hadapan jamaah sembahyang Jumat, wahum yusallun, sedangkan mereka dalam keadaan sembahyang. Yang lewat dijelaskan, melangkah pundak makmum untuk menuju kepada shaf pertama, hukumnya makruh tansih atau haram menurut sebagian ulama. Berikutnya, bagaimana kalau seseorang lewat atau lalu di hadapan orang sembahyang? Nisab, orang rahatan sembahyangan, lalu kita lewat di hadapan orang sembahyang ini, boleh apa kata? Wala tamurra, janganlah engkau melewati, janganlah engkau melalui baina aidihim, di hadapan mereka jemaah Jumat ataupun jemaah yang lain sembahyang Jumat, wahum yusallun, sedangkan mereka dalam keadaan sembahyang. Lewat itu boleh kalau belum sembahyangan. Kalau sudah orang sembahyangan, maka melewati di hadapan orang sembahyang ini hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul maru baina yadayil musalli maza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamul maru, jikalau mengetahui orang yang lewat di hadapan orang sembahyang itu, baina yadayil musalli, maza alaih, apa dosa atau apa sanksi atasnya? Lakana, niscaya adalah ayyaqifa arba'ina, berdiam diri selama 40 hari, khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyamurra baina yadaihi, daripada melewati atau lalu di hadapan orang sembahyang. Bahasa kita, seandainya ujar Rasulullah, orang nang lalu di hadapan orang sembahyang ini nah, lalu tahu inya dosanya, tahu akibatnya, tahu sanksinya, inya hakun bertahan 40 hari daripada melewati itu. Lebih bagus bertahan 40 hari daripada melewati di hadapan orang sembahyang, dengan pahaman hukumnya haram.
Sehingga di dalam kitab fikih boleh bagi seseorang yang sembahyang itu menghalangi orang yang akan melewati di hadapannya. Allahu Akbar, takbir sudah kita membaca Fatihah, ada orang lewat, halang, itu boleh, supaya dia tidak melakukan yang haram. Habis, sudah tuntung masuk ke masjid, dapat sop. Dapat sop di mana? Dapat sop pertama atau sop kedua tanpa melewati pundak orang lain, tanpa melewati di hadapan orang sembahyang. Alhamdulillah dapat di sop ketiga umpama lah. Nah, setelah itu nampak wala taqud hatta tusalliyat tahiyyatan. Oh salah, belum deh. Wajlis biqurbiha itin. Wajlis, duduklah engkau biqurbiha itin, dekat dinding. Au istiwanatin, atau dekat tiang. Hatta la yamurru baina yadaika, supaya mereka tidak bisa melewati di hadapanmu. Sekarang mengambil posisi pula, ambil posisi ya. Sudah dapat saf ketiga, ambillah posisi kita di masjid itu di higa dinding, atau tiang. Supaya apa? Di dinding dan di tiang itu supaya orang lain kada kawa lewat. Kawa lalu lah, kada kawa. Teranjah dinding benar. Coba ya kalau lah teranjah dinding. Dah berdiri di higa dinding, pas di higa ini pas banget ini, ketujuh banget nih. Nah, bilainya kada di tiang. Tiang ini kayak apa? Tiang ini di hadapan kita, di hadapan tiang. Ngalih kalau orang lewat tuh teranjah tiang bener ini nih. Hanya kalau sudah alhamdulillah dapat di pinggir atau di hadapan tiang. Wala taqud hatta tusalliyat tahiyyata. Wala taqud, janganlah engkau duduk. Hatta, kecuali tusalliyat tahiyyata, sembahyang engkau akan tahiyatul masjid. Jangan langsung duduk. Begitu masuk ke dalam masjid duduk, jangan. Lakukan dulu sembahyang tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Sudah diuraikan. Qauluhu, di dalam hatta la yamurru baina yadaika ay iza shallaita. Wa fi ba'din nuskhi wa hatta la yamurra baina yadaika ahadun fa illam tajid istiwanatan fal tansib baina yadaika syai'an tuluhu qadru zira'in liyakuna zalika alamatan lihaddika.
Wa fi ba'din nuskhi, pada sebahagian kitab lain kalimatnya wa hatta la yamurra baina yadaika. Kalimat di kitab lain gitu, wa hatta la yamurra baina yadaika ahad, supaya tidak lewat di hadapanmu seseorang. Nah sekarang fa illam tajid istiwanatan, jika engkau tidak mendapatkan tihang, kebetulan kada dapat kada dapat di pinggir dinding, kada di hadapan dinding, kada jua tihang, kada jua, dapatnya kosong. Nah itu kayak apa bagusnya? Paltansib baina yadaika syai'an, maka tegakkanlah, dirikanlah baina yadaika, di hadapan engkau, syai'an, sesuatu, tuluhu, yang pantingginya, kadru zira'in, ukuran satu hasta, liyakuna zalika alamatan lihaddika, liyakuna zalik, supaya adalah yang demikian itu, alamatan lihaddika, tanda bagi batasanmu. Punya kadada diriakan barang napakah, bilah kan apakah, ya kira-kira sahasta lah. Sahasta itu berapa? Setengah meter lah. Ada ini sebagai tanda supaya jangan sampai dilewati oleh orang. Nah ada kita di sini, ada aja sudah tandanya, sudah ada tandanya, tuli panjangnya sudah pas, nampak tandanya itu adalah sajadah. Ini sajadah. Kita berdiri di sajadah ini, seakan-akan sajadah inilah batasanmu. Berarti kita kada boleh lewat di dalam sajadah ini. Kalau di atas sajadah ini kada apa-apa. Paham? Karena batasannya sajadah ini. Berjalan di atas sajadah ini, apalagi diberi ruangan jalan sini nah, diberi jalan, orang lewat aja nang kayak di Masjidil Haram itu ada ya. Nangga itu diberi jalan, kada apa-apa gitu. Nah atau berjalan di atas sini nah, di atas ini nah, ini kosong ada di berjalan aja di atas ini. Haram kah? Kada. Boleh. Boleh. Karena sajadah ini bagaikan alamat tanda batasan. Paham? Habis. Jadi berikutnya, wala taq'ud hatta tusalliyat tahiyyata, janganlah engkau duduk kecuali engkau sembahyang tahiyatul masjid. Kecuali engkau sembahyang tahiyatul masjid. Wal ahsanu antusolliya arba'a raka'atin. Yang bagus, nah sangat bagus, ini hari Jumat lah, engkau sembahyang 4 rakaat dengan niat sunat mutlak. Itu sudah termasuk apa? Tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid boleh aja 4 rakaat. Coba qauluhu di dalam antusolliya arba'a raka'atin bitaslimatin wahidah, dengan 1 kali salam. Li'anna tahiyata, karena bahwasanya tahiyatul masjid la takunu illa
bitaslimatin, tidak adalah ia kecuali 1 kali salam, walau mi'ata rakaatin, walau 100 rakaat. Tahiyatul masjid itu nang penting 1 kali salam, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, ataupun 100 rakaat. Tahu 100 rakaat. Nah sekarang ini amaliyah nang bagus hari Jumat. Tahiyatul masjidnya 4 rakaat, tapi ini hari Jumat lah. Tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Niatnya bukan diusolli sahaja, usolli sunnat tahiyatul masjid 4 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lalu taqra'u fi kulli rak'atin, taqra'u engkau baca, fi kulli rak'atin pada setiap rakaat, ba'dal fatihati setelah al-fatihah engkau baca al-ikhlas, surah al-ikhlas khamsina marratan, 50 kali. Empat rakaat ini, setiap rakaat setelah membaca Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua baca Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat ketiga baca Al-Ikhlas, bukan Fatihah, Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat keempat Al-Ikhlas, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 50 kali. Jumlahnya 200 kali Al-Ikhlas. Dah 4 rakaat baca tahiyat salam. Apa kisahnya aja? Nah, gimana ada kisahnya tuh? Ada kisahnya ria. Fabil khabari, maka dalam hadis, annaman fa'ala dzalika, annaman bahwa orang, fa'ala dzalika yang mengerjakan atau melaksanakan yang demikian itu, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Lam yamut, tidak mati ia, hatta kecuali yara melihat ia, maq'adahu minal jannati kedudukannya di surga. Ya Allah, gondalnya pang lah, mobilatnya ini gendal banget teriak. Kada mati kecuali inya melihat tempatnya di surga. Cakap bahasa kita lah, kayaknya bahasa kita tuh nah tempat tikap mati itu. Berarti nampak nih husnul khatimah. Berarti nampak sa'adah, beruntung. Ini apa dilakukan setiap Jumat, alangkah bagusnya. Alangkah bagusnya. Bila Jumat tulah ke masjid sungsungi gawe nang 4 rakaat nih. Ayo ayo nini barang nang kawajir aku merutinakan, mudahan kan hadisnya ada. Kada akan mati kecuali melihat tempatnya surga. Ya, kena Jumat tolak sungsungnya. Kenapa sungsung? Coba dihitung. Kalau serakaat 50 kali Fatihah,
Kemudian 4 rakaat 200 kali Al-Ikhlas 50 kali Al-Ikhlas. 4 rakaat berarti 200 kali Al-Ikhlas. Kalau serakaat dihitung 5 menit, tuntung deh 5 menit. 50 kali Fatihah tuntunglah 5 menit. Hah? Kira-kira tuntunglah. Hah? Ya anggap tuntunglah. Ya kalau anggap tuntunglah 5 menit serakaat. Bila hendak talawasi sedikit 10 menit. Aja anggap 10 menit berarti 40 menit. Anggaplah talaju sedikit setengah jam. Muntulak jam 12 pabilang gawi. Pabilang gawi. Ya kalau ri. Nah berarti minimal turak jam 11. Ejen. Masing-masing aku mau malakan ini aja nah. Sudah kelakuan gini-gini gerda wae deh. Dah pokoknya bilanya Jumat jam 11 tolak. Napa nih amalan kada napa-napa. Amalan cuma sembahyang 4 rakaat 200 kali Al-Ikhlas jumlahnya. Napa fadilatnya? Napa keutamaannya? Keutamaannya kada akan mati kecuali melihat kedudukannya di dalam surga. Hebat deh. Hebat. Mun goler aja kamu ini, goler banget aja kalawasan ini baik salawat 1000 jar tasarai. Salawat dah nang ini digawe ya kalau kawal aja kada tiap Jumat. Nah lebih bagusnya setiap Jumat. Seumur hidup sekali pang kira-kira kayak ini lah jar. Wallahu alam, tanyakan saja kepada Rasulullah. Karena di sini kada ada dipadahkan sekali aja jar. Kada ada pang setiap hari kada dijual ini Jumat. Berarti bagusnya setiap Jumat. Adalah juga keterangan setiap Jumat, kada juga. Cuma Nabi memadahkan siapa nang mengerjakan sembahyang 4 rakaat pada hari Jumat dengan cara nang tadi kada akan mati kecuali melihat tempatnya surga. Au yura lahu, atau diperlihatkan baginya akan surga. Inya kada melihat, kada apa bahasanya, kada duduk kada di surga itu, kada becongkong kada apa, tapi inya dilihat akan surga sekilas. Ya Allah. Habis. Udah naik kawa ya kalau adalah. Udah kawa mengamalkan. Menang tahajud sudah kada dia. Ya kalau sembahyang duha kulir jua sudah. Anang ini barang nang seminggu sekali ini nih. Nang seminggu sekali dia. Ayo sudah. Habis. Kemudian wala tatrukit tahiyyata wa in kana al-imamu yakhtub. Wala tatrukit tahiyyata, janganlah engkau meninggalkan tahiyyatul masjid wa in kana al-imamu yakhtubu, sekalipun adalah imam sedang mengkhutbah. Bah ini riai kisahnya lambat datang ini. Nah ya kita ini pas datang ke masjid hatib mau khutbah langsung duduk kah? Jangan juga. Tetap aja laksanakan apa? Tahiyatul masjid. 4 rakaat, udah kawal lagi 4 rakaat. Ini aja sudah kulir datang pelandungnya. 2 rakaat aja, 2 rakaat ini pun lajui.
Lakin alaika hina izin bitakhfif ay bitarkit tatwili urfan. Lakin tetapinya alaika wajib atasmu hina izin ketika itu bitakhfif cepat, bitarkit tatwil dengan meninggalkan panjang urfan. Waqila bil iktisar alal wajibat, dikatakan orang ringkas baca nang wajibnya aja. Wala yazid hina izin ala rak'ataini fa inna dzalika la yajuzu kama la tubahu li ahadin minal hadirina salatan gaira tahiyatin ba'da julusi khatibin. Wala yazid hina izin, janganlah menambahi ketika itu ala rak'ataini atas 2 rakaat, jangan lebih daripada 2 rakaat, bahkan dah juga ulir juga fa inna dzalika la yajuzu, maka bahwa yang demikian itu la yajuzu tidak boleh. Kama sebagaimana la tubahu li ahadin minal hadirina, tidak dibolehkan bagi seseorang yang hadir, sudah hadir, tidak dibolehkan salatun sembahyang gairu tahiyatin, kecuali tahiyatul masjid ba'da julusi khatibin, setelah duduk khatib di atas mimbar. Sama orang yang sudah hadir kada boleh juga melakukan sembahyang setelah khatib duduk di atas mimbar, apalagi sudah mengkhutbah. Haram hukumnya sembahyang. Habis. Wa minas sunnati, dan di antara yang disunnahkan, antaqra'a, membaca engkau, fi arba'i raka'atin, pada 4 rakaat, surat al-an'am. Rakaat pertama surah al-an'am, wal kahfi, surah al-kahfi. Rakaat kedua al-kahfi, wa toha, rakaat ketiga surah toha, wa yasin, dan rakaat keempat surah yasin. Kada cukup jam 11 tolak ini. Kada cukup. Ibarat cukup juga ada penggawe juga ini. Nampak anunya kada hafal. Ya kalau surah kahfinya kada hafal, surah tahanya an'amnya kada hafal, surah tahanya kada hafal juga. Ayo ya sudah. Kada tagawin ini. Nang tadi aja sudah. Nang al-ikhlas tadi aja sudah. Itu gen tagawi juga kah kadang-kadang itu. Fa ilam takdir, maka jika engkau tidak sanggup, fa suratu yasin, maka surah yasin rakaat pertama, wad-dukhan, surah ad-dukhan rakaat kedua, wa alif lam mim sajadah, surah alif lam mim sajadah rakaat ketiga, wa surat al-muluk, surah al-muluk, tabarakal muluk rakaat keempat. Kada tagawi juga. Karena kada hafal, dukhan kada hafal, tabarak kada hafal, hafal juga mutulak aja setangan 12 kada cukup. Kada cukup. Habis. Kemudian wala tada qira'ata hadhihi surati fi lailatil jum'ati ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamur baina aydihim wa hum yusalluna wa jenis biqurbiha idin aw istiwalatin hatta la yaqulu baina yadayka wa la taqud hatta tusalli tahiyata wal ahsanu an tusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin ba'da al-fatihati la sya' 50 maratan wa hadiri
man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannati aw zulalahu wa la tabruki tahiyata wa in kana imamu yakhutubu wa minas sunnati an taqra'a fi arba'a raka'atin surat al-an'am wa kahfi wa tahayyasin wa in lam taqdir fa surat yasin wa dufan alif lam sajadati wa surat al-mulki. Al-Fatihah.